शेखुल हिंद महमूद हसन से नव्वर अल्लाह मरकदहू द माल्टे पे दगा जेल के दे और द माल्टे दा जेल अगर जेल ले शेखुल इस्लाम मौलाना सईद हुसैन अहमद मदनी से नव्वर अल्लाह मरकदहू खपल सफरनामा की लिखली दी वेल अंग्रेज़ानो बजमुन शेख रहमुल्लाह बोत ललो कलची बतलो बदन बतरू ताज़ो वापस से बकल रातलो बदन की बदम नो बदन की बसानवा बदन की बताकत और कुवत नो रंग बे बदल शवे द डेर वक्त और सात पूरी बशेख खबरी नशवे के वले मुंग बतबोस को शेख बजवाब न रखो वलियो वख रब्बी जुल जलाल माता का हालत रहू खुदो अंग्रेज़ानो द शेख मला बरबंड कड़ी दा कमी से दागिर बदन नविस्ते दे सिखाने वर्त गरम कड़ी दी शेख तयू कागज़ रमखी तकी दागी न दस्खत वाड़ी शेखुल हिंद रहमुल्लाह द दस्खत न वर्त इनकार कई अवी अगसरी वस्पनी गर्मी वस्पनी द शेख पमला बांधी वनीसी शेख पागे बांधी वस वजई वेलकर ब्या अमदग हालत शुरू दे दिव शेख तक कागज़ मखी तके अगर इनकार कई दिव ब्या का सिखान पमला बांधी वर्तनी से मला वर्त वजई वेलियो सात अगम रागे चिदिव वर्त अंगार पजमक बांधी बलकड़े दे द शेख मला पदगा अंगार बांधी रावली पौर अंगार बांधी शेख समलई शेख बेहोश कीगी वेलकर जमा मुलाकात वर सरवशो द शेख मला वकता अगर सुरई सुरई शविवा द शेख मला स्वजेदलीवा द शेख पमला की रोह जैनो वेलमाउतल शेख पदे कागज़ बांधी सली के लिए तासो न जब कम कागज़ बांधी दस्खत वाड़ी वेलमात जवाब रखई मात वही पता कागज़ द अंग्रेज़ वफादारी त दस्खत के वल्दी कम तहरीक रिश्मी रुमाल पपादाश की मुंग दग जेल तरागलियो दागीन बराअत के वल्दी द इनकलाब दग तहरीकातो द इनकलाब प दग दवर की पबली सगीर की जिकम तहरीकात शुरू दी दागे द क़ियादतना दागे द मशरैना दागे द रहनुमाईना दूत दस दागे तौबे इस्तलु दस्खत के वल्दी शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी से रहमुल्लाह फरमाई व माउतुल हजरत के फुकाहाई किरामो किताबुल हियल सर पार लिखे ले दे पदे वक्त की खु इस्लाम द कलिमे कुफर वेलु इजाजत हम वरकई कि इंसान द बदन द जान द तलो खतरवी या दे अंदाम द कट के दो द जाय के दो खतरवी पदग से वक्त की इस्लाम द कलिमे कुफर वेलु इजाजत वरकई पदे शर्त सरा च वक़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान च जरा पे ईमान बांधी मुतमइन हुई वेल शेख चिकल वावरिदल मात दग से गोरी बदन मुबारक रंग बदलेगी मात वही हुसैन अहमदा तब माँ बांधी से गुमान के खबरदार मैं सुमैया का बेटा हूँ मैं बिलाल का वारिस हूँ मैं इमाम आज़म अबू हनीफा का मुक़ल्लिद हो जरा सुमैया बचे माँ च बदन दो टुकड़े सो लेकिन द रुखसत के लिए मैं वलवेला जरा बिलाल वारिस माँ पगरम अंगार समलास्तो पगरम शगु समलास्तो दो बदने वसवजे दो लेकिन द अहद नारा खामोश नसवला आगे द रुखसत कलिमा व नवेला जरा इमाम आज़म अबू हनीफा मुक़ल्लिद यमा चीज़ नाज़र जेल न हुआ तला लेकिन द रुखसत कलिमा व नवेला और द इमाम आज़म अबू हनीफा रहमुल्लाह मसलकम दादे कि युसली बांधी इब्तिला राशि युसली जान दतलो खतरवी युसले ता वजनी यस्तार बदन यू अंदाम कटकई व माते दरला अता तो वही कलिमा द कुफर हुआ इमाम आज़म अबू हनीफा से रहमुल्लाह फरमाई दत इजाज़त तरे चिदे कलिमा द कुफर हुई खपलजान बच की कलिमा द कुफर वेल खपलजान बच कवल दगी तो वेल की रुखसत लेकिन कसले कलिमा द कुफर व नवी पदग वसी वक्त की कुर्बान शी द शहादत जाम नोश की दगा हालत तो वेल की अजीमत सवरते वेलशी जी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमुल्लाह मसलक दादे कि युसली बांधी इब्तिला राशि पदग से वक्त की दद पारा कलिमा द कुफर वेल यानी द रुखसत कलिमा वेल द इजाज़त लारा इख्तियार वल जायज़ दी लेकिन द इमाम मसलक दादे च गुरा दादी च इंसान कुर्बान शी कलिमा द कली द शहादत जाम नोश की शहादत गाड़ा वरकी लेकिन द कुफर द गंद कलिमा पखपल खुलबान दिरान वली देख कमजोरी इख्तियार न की द इमाम मसलक पखपल बांधी दाओ और प इमाम बांधी पखपल बे पखपल जोन की इब्तिलाम रागलला पखपल जिंदगी की और बांधी इम्तिहान रागे जोन की फतवा द गवा च गुरा दादी च इंसान अगर द अजीमत कलिमा हुई द रुखसत कलिमा व नवई पखपल दवर के द यू जालिम हुक्मरान द वजरा प इमाम बांधी आजमाइश रागे इमाम जेल तलाड़ो द उलमा वफद पसिराजी मिन्नतुन वर्तके हजरत मुंग तम पतदा लेकिन पदे वक्त की रजान तलो खतरदा अगर इमाम वर्त जवाब वरकई दा जालिम हुक्मरान तासो देखो मातर काजी उल कुज़ात ओहदे पेश गई मातर मोहर अगर जिम्मेदारियां वाला कई माता अगर खजानी कुंजिया वाला कई
دا خو ډیره لویه خبره ده په رب کعبه قسم که دی ماته د واسط د مسجد د ستنو شمارلو حکم وکړي زه به هغه هم ورسره شمار نه کړم امام کلک ودرېدو حتی جرابې وستو بدن به بربند کو په سر به په کوړو باندې ووهلو وینې به په پوندو باندې وبهېدلې او مې حالات کته د امام صاحب رحم الله زوی حماد د خپل بچي سره روان د اسماعیل سره هغه ځای راغی کوم ځای باندې چې امام په کوړو باندې وهلی شوی و دې ځای کې زوی وژړل نو سید تپوس کوي یعنی د امام صاحب د زوی نه خپل زوی تپوس کوي حضرت پلار ته وایي بابا جان ولې دې وژړل ورته دا هغه ځای دی چې دې ځای کې به زما پلار ته کوړې ورکولې دا هغه ځای دی چې په دې ځای کې ما خپل پلار په خپلو سترګو کتلی و چې د هغه د سر وینه د هغه په پوندو باندې بهېدلې وه او محترمو حالات یو حکومت ختم شو بل راغی د امام په استقامت کې پرخ رانغی حتی چې د جیل نه جنازه ووتله او کله چې شهید شو دفن شو عبدالله ابن مبارک د امام بخاری استاذ دی هغه فرمایي د دغه دور یو مستجاب الدعوات بزرګ فرمایي د 3 ورځو پورې د امام په قبر باندې مرثیې ویلی کېږي پته نه لګېږي دا ویونکي اسماني مخلوقات فرشتې دي که دا د ځمکې مخلوقات جنات دي پته نه لګي څوک په نظر نه راځي عربی اشعار ویلی کېږي مرثیې ویلی کېږي اوښ کې څڅېږي لقد زان البلاد ومن علیها امام المسلمین ابو حنیفہ بآیات وفقه وحدیث کآیات الزبور علی الصحیفہ فما بالمشرقین له نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ زدا وعنادا اوږد اشعار وی اخر کې وی ذهب الفقه فلا فقه لكم فاتقوا الله وكونوا خلفا اگر امام چاچی دنیا د قرآن سنت په تعلیماتو سره روښانه کړې وه هغه د دنیا نه لاړو نن به میاندې د هغه امام مثل چرته وزېږئ هغه امام د دنیا نه لاړو نن به سترګې د هغه امام مثل چرته پیدا کړي چرته به د هغې تماشه وکړي او خلکو د امام په باره کې د الله نه ویرېږي خپل ځانونه کنټرول یحیی ابن معین رحمه الله د 10 لکه احادیثو حافظ دی کله چې به یو څوک وکته د امام صاحب رحم الله حاسدین به وکته په امام صاحب باندې به رد کو توان به کو هغه به فرمایل بالحسد الفتى اذا لم ينالوا سعيه فالقوم ازداد له وخصوم كزرائر الحسناء كل لوجهها حسدا وبغضا انه لدميم بالحسد الفتى اذا لم ينالوا سعيه فالقوم ازداد له وخصوم هغه ځوان سره خلکو حسد شروع کو کله چې هغه مرتبې ته ونه رسېده فالقوم ازداد له وخصوم كزرائر الحسناء كل لوجهها حسدا وبغضا انه لدميم اجنکۍ ملګري خپلو کې د کې یو جنۍ ښایسته الله حسن ورکړی ښایسته ورکړی رنګ یې ورکړی خوند یې ورکړی اوس دا نورې جنکۍ د هغې حسن ته د هغې ښایست ته نه رسېږي نو د حسد او د بغض د وجې نه څه وایي وایي د تور مخ ته وګورو همدغه د امام صاحب رحم الله په باره کې حاسدین وایي او امام صاحب له حدیث نه ورته 19 حدیث ورتله یا 14 حدیث ورتله یا 14 حدیث ورتله څوک چې ډېر ښه وي یاره 4 حدیث ورتله حالانکه غریبانو ته دام پته نشته دی طلبا ناست دي مونږ وایو د اختلاف دی څه کې لول خدای زده کړه کمقله د امام صاحب وحدانیات څو دي د امام بخاري پوره بخاري شریف کې 23 ثلاثیات دي د امام صاحب رحم الله وحدانیات روایت چې بر راز د صحابو نه نقل کړي په د نبی علیہ السلام او د امام په منځ کې صرف یو واسطه صحابي ده یو روایت دا 21 دي یو روایت دا 17 دي یو روایت دا 14 دي یو روایت دا هغه 7 دي او په ستو باندې اتفاق کوي کم خلک چې متعصبین دي هغوی هم د اقرار کړی دی او عجیبه خبره ده امام له حدیث نه ورتله صرف د امام صاحب رحم الله کتاب الاثار را واخلا بروایت امام محمد 2 جلدو کې مکتبه حقانی نه چاپ دی دغه کتاب دی امام صاحب رحم الله د 70000 احادیثو نه دی انتخاب کړی دی د امام صاحب وصیت نامه چاپ شوی د لګ را واخلا امام صاحب رحم الله خپل بچی حماد ته نصیحتونه کوي وصیتونه کوي ولسم وصیت کې ورته 15 حدیث وي ورته وي بچیا دا 15 احادیث د خپل ژوند دستور وګرځوا دا حدیث دی د دې انتخاب ما دا 15 لک احادیثونه کړی چې ماته یاد دي نن کو محترم عجیبه خبره ده امام باندې تنقید هغه څوک کوي قسم دې دغه کردار کته وګورې ستا به ورته عقل حیران شي مخکې کلونو کې
یو خط راغلی و زمونږ خپله رساله کې هم چاپ کړی و د ملک ټول رسالو ته راغلی و هغه خط ډېر عجیبه و یو سړي د کراچۍ نه خط لیکي تمام د پاکستان رسالو ته او د خلکو دعوه دار د جماعت المسلمین په نوم باندې کار کوي هغوی وایي د امام ابو حنیفه رحمه الله شافعي مالک احمد رحمهم الله تقلید شرک دی کفر دی لیکن د خپل امام تقلید د دې اطاعت فرض دی د دې بیعت فرض دی د تقلید فرض دی نو مې ورته اطاعت ورکړی که یې مقه تقلید بلکې ړوند تقلید کوي یو تقلید وی ړوند د ژوند د بنا تقلید کوي یو ړوند د ړوند تقلید کوي دی هغه اندې تقلید دغې ته ویل کېږي لکه ړوند د ړوند تقلید کې پسې روان دي تاسو ثوابوي کې یو سړی وي ړوند دی یو بنا ته لاس ورکړي ورته یاره ما سره لږ پېښوره پورې لاړ شي زه پېښور ته ځم دا ړوند د بنا تقلید وکړو منزل ته به ورسي لیکن یو سړی ړوند دی او بل نابینا ړوند ته لاس ورکړو ورته زما سره پېښوره پورې لاړ شي نو یقینا دی نشي رسېدلی د اسبابو دنیا کې همدغسې مونږ که د اجتهاد په باب کې ړانده یو الحمدلله د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله لمنم نیولي منزلي مقصود ته به ورسېږو د دیو مثال هغه دی په خپله مجتهدین نه دي غیر مجتهد لمنه نیولې ده د خپل زمانې مولا پسې روان دی ړوند د ړوند لاس نیولی دی لمنه یې ریولې د منزل ته به نه رسېږي انشاءالله هغه خپل هغه واقع لیکي ویل زه خو غزدور سړی وم ویل دیو راغله زه د امام صاحب رحم الله تقلید نه واړوم چې دا شرک دی هغه سړی خپله واقع لیکي ابي سړی دی مونږ سره به خط را سره وي ویل دغه زمانه کې هغه لیکي ویل زه دوکاندار وم 3000 تنخواه به مې اخیسته ویل بله ورځ کور ته چې راغلم ویل بیبي مې را سره لانجه را ماته یو تیاره کې وځي بله تیاره کې راشي اخر زمونږ خو هم څه حق دی ویل ما ورته وایي چې که بیبي زه د ورځ تاله درکم بیا به بچي به مې خوري سا ویل خبره زمونږ زیاته شوله نوبت دې ته ورسېدو ویل بله ورځ مونږ د جماعت امیر صاحب اشتیاق صاحب راوستو هغه هم په منځ کې کېنو هغې زمونږ په منځ کې صلح وکړه ویل صلح یې وکړه خو زما په بیبي نظر لګېدلی او فریفته شوی واشق شوی زه نه وم خبر ویل څه زمانه تېره شوله بله ورځ کور ته رالم کور کې زما بیبي نشته دی ما تپوس کوو بیبي چېرته لاړه ماشومان په خالي کور کې دي ورځ تېره شوه 2 تېره شوې 3 تېره شوې ویل ما د جماعت د امیر صاحب د طرف نه چټۍ میلاو شوه چې چونکې ستا او ستا د بیبي ژوند نه تېرېدو نور ژوند نشو تېرېدو دې وجې نه امیر صاحب فیصله کړې ستا او د هغې نکاح یې فسخه کړې ده ته ځان له د بلې نکاح انتظام وکړه دا کومه طریقه شو شریعت کې د نکاح ختمولو ویل ما بیبي لاړه چېرته ویل زما حامله بیبي هغې حمل یې ځای کړی هغې زما د نکاح د پاسې خپله نکاح ویل تړلي بل ورځ ویل زه عدالت ته راړم دروازه مې وټکول ما پسې د جماعت باسره خلک راغله د جماعت المسلمین ما له 3 लाख روپۍ په ټیبل کېښودې او زه ماته دمکي راغله ما ته دې کې د جماعت بدنامي ده که تا عدالت ته آینده لاړې آینده تا سره نقصان وکړو بیا به مونږ د تا سره دا د سلوک کوو دا 3 लाख روپۍ واخله ځان ته بل واده انتظام وکړه هغه مزدور کار سړی لیکي وایي زما ضمیر نه ګواره کوي چې زه هغه 3 लाख ته لاس ور مخې ته کړم عدالت ته خو نشم تللی خو زه به هر هغه دروازه ټکوم چې ما ته ورنه انصاف میلاو شي دا څوک دی دغه څوک دی چې تا ته وایي د امام ابو حنیفه تقلید شرک دی اشتیاق صاحب پسې روان شه نکاح د پاسه نکاح تړي لیکن کاش دلته څه وایي یو طرف ته امام ابو حنیفه رایې ده بل طرف ته قرآن حدیث دی کاش که تا ته صفا صفا ویلي وی یو طرف ته خیر القرون د دور دغه امام رایې ده بل طرف ته د هغه اشتیاق صاحب رایې ده امام صاحب ته چا وینځه راولېږل خدمت دپاره 6 مهینې 6 میاشتې د امام صاحب خدمت کې تېروي 6 میاشتې پس هغه وینځه یې واپس کړله هغې ته یې واپس هدیه کړله هغه خپل زوړ مالک ورنه تپوس کې وایي امام ابو حنیفه دې څنګه بیا منتو هغه وینځه جواب ورکوي ورته قسم دی 6 مهینې 6 میاشتې ما د امام په صحبت کې تېرې کړلې د هغه خدمت کې مې تېرې کړلې چېرته د ورځې ما ونه کتو چېرته د شپې ما ونه کتو چېرته ما ونه کتو سر یې بره کړي ما طرف ته نظر پورته کړی چېرته دام ویلي چې ته انسان یې که صحیح دلته محترمو د دغسې انسان تا ته وایي امام ابو حنیفه رایې ده رایې دې طرف ته قرآن د 15مې صدۍ یو دغسې مولا خپلې رایې ته قرآن او حدیث وایي امام المناظرین حضرت کاړوي نور الله مرخده به فرمایل ویل هر غیر مقلد ځان ته خدای وایي یا رسول وایي ځکه ته د سره اختلاف وکړې قرآن نه منې حدیث نه بابا زه ستا د استدلال سره اختلاف کوم زه ستا خبره نه منم قرآن سنت منم
زره قرآن سنت هغه تعبیر منم کوم چې ماته امام مجتهد مخې ته ایښی. بهرحال خبره لرې لاړه، مارز کوو هغه ډون پسې روان دی. مونږ الحمدلله په بنا پسې روان یو، منزل مقصود ته به ورسېږو انشاءالله. مارز کوو دغه جیل دی همدې کې شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدني صاحب نور الله مرقده لیکي ویل شیخ د پانسۍ اډر راغلی سهار ته شیخ پانسي کېږي. اگر چې بیا پانسي نه شو ډېر کړه ته میاں صاحب رحم الله لیکي دیو زمونږ د مشرانو د پانسۍ اډرونه وکړه لیکن هغه پانسي نه شو. سهار دیو داسې خوشحالي نن په جیل کې تېروي لکه ماشومان چې هغه سبا ته اختر وي خوشحالي کوي. هغه انګریزانو ته چې پته ولګېده دا مولیان خو مرګ ته خوشحالېږي، هغوی د پانسۍ اډرونه کینسل لله ویل دا مولیان چې په مرګ خوشحالېږي مونږ یې په مرګ هم خوشحاله کول نه غواړو. دیو د مرګ فیصلې کولې زما رب د ژوند فیصلې کولې، دیو د ذلت فیصلې کولې زما رب د عزت فیصلې کولې. ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. یو تدبیر دیو کوو، یو تدبیر زما رب کوو، قانون دا دی د رب تدبیر په هر ځای کې غالب وي. بل سهار ته شیخ پانسي کېږي عجیبه ویل نن شپه ټوله جړا کې تېري، کله رکوع حالت کې جړا، کله سجدې کې جړا. ویل دا ګیره ټوله لمده شوه پوخ. ویل زه ورته رانږدې شوم ما ورته شیخ ولې ژاړئ د مرګ د یېرې ژاړئ؟ همدې شهادت تاج د وصول لپاره خو مونږ د دارالعلوم دیوبند درس حدیث قربان کړی دی، مونږ د مدینې منورې درس حدیث قربان کړی دی. شیخ سبا تر شهادت تاج په سریږي. ویل ما ته دغسې وکاته ما ته حسین امر د مرګ د یېرې نه ژاړم، ما ته وایي سبا ته د رب دربار کې حاضري ده، دنیا کې ژوند او زندگی یو ځل دی، جړا دې ته کوم پته نه لګي هغه رب به قبول هم کي قبول به نه کي. عجیبه خبره کړې او زمونږ اکابرو ته یقینا الله د علم سره تقوا ورکړې وه، د علم نه زیاتره هغوی پرهیزګاري عجزي او تقوا وه، هغوی دعوې نه کولې. حکیم الامت مولانا صاحب علي تانوي صاحب رحم الله لیکلي دي ویل زه چې تانبون ته راغلم ویل دلته بریلي حضراتو زیات هغوی خو زمونږ اکابرو پسې غافي کنځر کوي، یاره دیو په قرآن نه پوهېږي، په فقه نه پوهېږي، په حدیثو نه پوهېږي، فنونو نه پوهېږي، په قرآن نه پوهېږي، فلا فلا. ویل ما شیخ العین رحم الله ته دعوت ورکړو تانبون ته مې راوغوښتو ویل اجتماع مې جوړه کړله. مقصد مې د اجتماع نه دا و چې زما شیخ راشي دلته بیان وکړي، دلته د بریل خلک یې واوري، مخالفین یې واوري، هغه زما د شیخ د علمیت اقرار وکړي. ویل کله چې شیخ رحم الله راغی مجمع ته بیان شروع کړو لکه علمي چپې علمي بردریاب بشانتي بهر غونته کې چپې وهي روانګي شروع ده. ویل ها زه خوشحالېږم په زړه کې، زړه کې رو رو غټېږم. دې کې دوران درمیان کې ویل بریلي حضراتو درې څلور مشران راغلله، شیخ 2-3 منټ بیان وکړو، بیان یې هغسې باندې ختم کړلو. ویل زه دومره سخت خفه وم پریشانه شوم، ما وایي ما خو راوستیم د دې دپاره و مشران چې راله شیخ بس کړه. ویل بیا مې ورته کمره کې وویله شیخ ما خو راوستیم دې دپاره وایي چې دیو مشران د تاسو علمي روب دبدبو د تاسو علمي حالت وګوري، ستاسو د علمي روب قایل شي، دبدبه قایل د دبدبې قایل شي، شان ومري. ویل ما ته شیخ هم دغسې وفرمایي وکاته بیټا اشرف علي. ویل څه وخت چې دیو راغله ما ته خپل ضمیر وویله، شیطان راته وویله محمود حسن بیان نورم علمی کا د خپل خلکو ته خپل علمي شان ور وښایه، همدې مشرانو ته خپل علمي روب ور وښایه، په دې خپل علمي دبدبه ور وښایه، علمي روب ور واچوه. خو کله چې مې زړه کې دا راغلله بیا مې ځان سره فیصله وکړله محمود حسنه تر اوسه پورې د رب دپاره لګیا وي، اوس مخلوق دپاره به لګیا یې، تر اوسه پورې د رب رضا وه، اوس مخلوق ته ځان ښودل شو. محمود حسنه تر اوسه پورې د خپل رب دپاره لګیا وي. ویل په هغه ځای مې فیصله وکړله د بیان کومه حصه چې مې د رب دپاره کړې ده هم هغه کافي د زه د بندګانو دپاره یو لفظ هم ویل نه غواړم. قسم دنیا کې به ډېر خلک وګورئ خو دغسې تقوا علمیت به پیدا نه کړي. د صحابو نه وروسته په مخ د ځمکه باندې د علماء دیوبند غونته کې جماعت قسم دی نه د ځمکې کتلی دی نه اسمان کتلی دی نه به یې وګوري انشاءالله. امام شریعت سیدت الله شاه بخاري صاحب رحمه الله نه چا تپوس وکړو حضرت جي د علماء دیوبند څوک وو؟ اگر خپل مزاج مطابق جواب ورکو ویل صحابه او قافله زما زړه خو دا وایي چې د صحابه او قافله روانه وه الله یو څو ارواح دې زمانې دپاره پرېښودل. په دې وخت کې یقینا د علماء دیوبند کردار کې ګورئ، علم ګورئ، طهارت ګورئ، تقوا ګورئ، قربانۍ ګورئ. قسم دې د سړي ضمیر نه دې زړه نه مني چې دا د دې زمانې خلک
بلل مانس کو خبره ډیره لري لاړه زمون اکابر خو په جیل کې ناس ول تر قرآن تفسیر لیکو شیخ الهند محمود حسن رحم الله تفسیر عثماني تاسو به کتلې وي د دې لفظي ترجمه شیخ رحم الله د مالټي په دغه سخت صعوبتونو حالاتو کې دلته لیکلې ده به د سورې ال عمران پوری حاشیه په خپل باندې لیکلې ده مې وزرګل سے رحم الله لیکي ما حالاتو کې کاته ول کله چې موږ راتلو سمندري جهاز کې واپس وا ول دای مال راکو د سخاکوټ مې وزرګل سے ماته ول تزوانه تکړې درځان سره کا کچرته درې بیړۍ غر کېږي جاز غر کېږي دا زما محنت دی دا به هندوستان خلکو ته زما دغه محنت ورسي او د شیخ د دې ترجمې نه د مالټي په جیل کې ما د میاس د شیخ الاسلام مولانا مدني صاحب رحم الله په سفرنامه کې کته ویل په دې جیل کې د نور ملکونو علماو هغوی خپلو ژبو کې د دې ترجمه کول اخوا ملکونو ته وړل او یقین المحترمو تاسو طلبو تفسیر وکړو لازمي زمون په کابیرو په تفاسیرو کې دوه تفاسیر دي سیدي یو پاغي کې دوه تفاسیر د متن حیثیت لري دوه تفاسیر ورته شرح حیثیت لري د متن حیثیت چې لري هغه تفسیر عثماني دی او هغه بیان القرآن د مولانا تانوی صاحب دی په تفسیر عثماني باندې تاسو د مولانا ادریس کاندهلوی نور الله مرقدو معرف القرآن چې ګوري هغه شرح ده او په بیان القرآن باندې د مفتی شفیع صاحب رحم الله تفسیر چې ګوري هغه شرح ده او زمونږ کابیرو کې بیا مولانا شق الهی صاحب رحم الله سړی چې تفسیر ابن کثیر ګوري روایت راوړي هر خبره باندې روایت دغه خوند چې بیا زمونږ په کابیرو کې دا پوره کړی د مولانا شق الهی صاحب رحم الله انوار البیان کې هغه چې ګوري یقینا سړی د تفسیر ابن کثیر هغه خوند ورکوي د خپلو اکابرو تفاسیر ضرور وګورئ مخې ته ګورئ مخې تفاسیر چې ګورئ خپل